Hello student, in today's video we are going to discuss on 3.3 email writing. Before going to start the real topic, here are some questions for icebreakers. In icebreaker sections, after discussing these questions, we will discuss the real topic. First question, there are different kinds of communications. Write some of them to complete the given boxes. Here are given a web type box. Discuss the importance of each one of them with your partner. Communication, types of communication. One is given verbal communication. Can you tell me which types of communications are there? Verbal communication and other non-verbal communication, audio visual communication, group processes. These are types of communications which verbal communication, non-verbal communication, audio visual communication and group processes. These are types of communications. Next question, do's and don'ts for email etiquettes. Do's and don'ts for email etiquettes. Discuss and add one or two do's or don'ts on your own. Number 1, do's. Have a clear subject line. For email, have a clear subject line. Don't forget your signature. Don't forget your सिग्नेचर. सही करायला त्या ठिकाणी विसरायचं नाही. आणि डूजमध्ये काय आहे तर हॅव अ सब्जेक्ट लाईन, त्याला सब्जेक्ट लाईन असावी लागते. यूज अ प्रोफेशनल सॅल्युटेशन. प्रोफेशनल सॅल्युटेशन त्या ठिकाणी द्यावं लागतं. डोंट यूज ह्युमर अँड सरकॅझम. ह्युमर किंवा सरकॅझमचा वापर करू नये. रीचेक युअर ईमेल. ईमेल सेंड करण्या अगोदर पहिला आपण तो रीचेक करावा लागतो. रीचेक युअर ईमेल. डोंट ॲज्युम द रिसिपंट नोज व्हॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. कशाबद्दल बोलताय ते रिसिपंटला माहीत असता कामा नये. डोंट ॲज्युम द रिसिपंट नोज व्हॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. कीप प्रायव्हेट मटेरियल कॉन्फिडेन्शियल. कीप प्रायव्हेट मटेरियल कॉन्फिडेन्शियल. डोंट पंक्च्युएट पुअरली. डोंट पंक्च्युएट पुअरली डोंट्समध्ये आहे ते. आणि डूजमध्ये बघा, कीप युअर ईमेल शॉर्ट अँड फ्लॉलेस. स्टे कन्साइज. कीप युअर ईमेल शॉर्ट अँड फ्लॉलेस अँड स्टे कन्साइज. डोंट हिट रिप्लाय ऑल. डोंट हिट रिप्लाय ऑल. Then number 6, check your attachment before sending. Check your attachment before sending. Don't मध्ये बघा, don't think that no one but intended recipient will see your email. Number 7, include your name or signature with additional details and contact information. Include your name or signature with additional detail and contact information. and don't मध्ये काय आहे, काय करू नये तर डोंट फॉरवर्ड ईमेल विदाउट परमिशन. परमिशनशिवाय ईमेल फॉरवर्ड करू नये. आता याच्यामध्ये आपण आणखी काय ॲड करू शकतो डूज आणि डोंट्समध्ये? आणखी एका दुसरे काही करू शकतो का त्याच्यामध्ये ॲड? तर करू शकतो. तर काय तर बघा, मी या ठिकाणी ओरली तुम्हाला सांगणार आहे. गिव करेक्ट डूजमध्ये बघा, गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन. डोंटमध्ये डोंट यूज SMS लँग्वेज. डोंटमध्ये डोंट यूज SMS लँग्वेज आणि डूजमध्ये गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन. आणखी काय सांगता येईल आपल्याला? चेक युअर स्पेलिंग अँड ग्रामर व्हाईल रायटिंग ईमेल. चेक युअर स्पेलिंग अँड ग्रामर. अँड डोंटमध्ये डोंट ट्राय टू बी टू फ्रेंडली while sending email. Don't try to be too friendly. too friendly. आता आपल्याला रिअल टॉपिक बघायचा आहे की काय म्हटलेलं आहे. ईमेल
is electronic mail. What is an email? सरळ क्वेश्चन आहे. What is an email? Electronic mail, also known as email or email, is one of the most commonly used services on the internet, allowing people to send messages to one or more recipients. Email was invented by Ray Tomlinson in 1972. Email was invented by Ray Tomlinson in 1972. 1972 रे टॉमिल्सन यांनी याचा शोध लावलेला ईमेलचा. ईमेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेलचा वापर एका संगणक वापरकर्त्याकडून इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कद्वारे एक किंवा अधिक प्राप्तकर्त्यांना संदेश पाठविण्यासाठी केला जातो. वाय यूज ईमेल? आपण याचा वापर का करतो? द ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल बिहाइंड ईमेल इज रिलेटिव्हली सिम्पल, which has quickly made it the most popular service used on the internet. इंटरनेटवरती ही सर्विस जी आहे ती अतिशय पॉप्युलर अशी आहे. ॲज विथ अ ट्रॅडिशनल पोस्टल सर्विस फॉर युअर मेसेज टू ईच युअर रेसिपंट, ऑल यू नीड टू नो इज देअर ॲड्रेस. इट्स टू मेन ॲडव्हान्टेजेस ओव्हर मेल. पेपर मेल आर द स्पीड at which the email is sent, practically instantaneous, and the lower cost included with the cost of an internet connection. What's more, email can be used to instantaneously send a message to several people at once. एकाच वेळेला अनेक प्राप्तकर्त्यांना आपल्याला ईमेल पाठवता येतो. ईमेल बेसिक्स. ईमेल बेसिक्समध्ये आपल्याला काय सांगता येईल? मेक शुअर दॅट युअर ईमेल्स स्टँड आउट बिकॉज ऑफ द कंटेंट अँड नॉट बिकॉज ऑफ स्लोपी मिस्टेक्स, पुअर फॉर्मॅटिंग और कॅज्युअल लँग्वेज. यूज अ रीडेबल फॉन्ट इन अ 10 to 12 point size in your emails. Send job search related emails from a professional email address. Ideally, your email address should just include some combination of your first and last name or first initial and last name. Here is what to include when sending job search correspondence and the email message format you should use when you are sending employment related email message. ईमेल मेसेज टेम्पलेट. आता या ठिकाणी आपल्याला ईमेल मेसेज टेम्पलेट कसं असतं आणि ईमेलचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत ते आपण पहिल्यांदा बघूया. पहिल्यांदा मी तुम्हाला ईमेलचे ॲडव्हान्टेजेस सांगेन, त्यानंतर मग ईमेल टेम्पलेट आपण बघूया. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ईमेल. व्हेरी क्विक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मेसेज, ऑलमोस्ट इन्स्टंटेनियस. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना संदेशाचे त्वरित किंवा तात्काळ वितरण केलं जातं. व्हेरी क्विक डिस्ट्रीब्युशन आहे. लो कॉस्ट हे एक त्याचा ॲडव्हान्टेजेस आहे. कमी खर्च आहे ईमेलचा पोस्टल मेलपेक्षा. ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल रिलेटिव्हली सिम्पल. वापरण्याची पद्धत तुलनेने अतिशय सोपी अशी आहे. कॅन बी सेंड टू मेनी ॲट अ टाईम. एका वेळेला अनेक व्यक्तींना मेसेज आपल्याला पाठवता येतो. हे आपण सुरुवातीला पण बघितलं की एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना संदेशाचं त्वरित वितरण करता येतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहे. ईमेल जे आहे, ईमेल रायटिंग किंवा ईमेल सेंडिंग हे पर्यावरण अनुकूल अशी पद्धत आहे. आता आपल्याला ईमेल टेम्पलेट कशा पद्धतीनं असतं ते आपण बघायचं आहे. नोकरी देणारे मालक किंवा कंपनी यांना पाठवण्याची औपचारिक ईमेलचा नमुना किंवा टेम्पलेट हे आपण बघूया.
The following email message template lists the information you need to include in the email message you send while searching for a job. Use the template as a guideline to create customized email message to send to employers and connections. हा एक सर्वसामान्य पायाभूत नमुना आहे ज्यात परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल केले जाऊ शकतात. नंबर 1 सब्जेक्ट लाईन, म्हणजे त्याला आपण विषय म्हणतो. सब्जेक्ट लाईन. डोंट फॉरगेट टू इन्क्लूड अ क्लिअर सब्जेक्ट लाईन इन युअर ईमेल. विषय हा ईमेल पाठवण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, या ठिकाणी इथं काय सांगितलेलं आहे, यूज द सब्जेक्ट लाईन. सब्जेक्ट लाईनमध्ये काय सांगितलं, यूज द सब्जेक्ट लाईन टू समराइज व्हाय यू आर ईमेलिंग. सम एक्झाम्पल्स आर स्ट्रॉंग सब्जेक्ट लाईन्स. Some examples are strong subject lines. Application for marketing associates, Jane Smith. Informational interview request, thank you, marketing associate interview. Referred by, person's name आहे, referred by, informational interview, discuss XYZ etc. सब्जेक्ट लाईनमध्ये अशा पद्धतीने आपण मेन्शन करू शकतो. त्यानंतर सॅल्युटेशनमध्ये यूज अन ॲप्रोप्रिएट सॅल्युटेशन लाईक डिअर सर, मिसेस, लास्ट नेम और डिअर हायरिंग मॅनेजर. म्हणजे अभिवादन का सॅल्युटेशन म्हणजे अभिवादन. उदाहरणार्थ सर, प्रिय सर किंवा मॅडम, अशा पद्धतीने आपण सॅल्युटेशन करू शकतो. आता ईमेलचे मुख्य मजकूर कशा पद्धतीने असतात, त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॅरेग्राफ, मिडल पॅरेग्राफ आणि फायनल पॅरेग्राफ अशा पद्धतीने त्याचे मजकूर असतात. तर फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये काय लिहायचं बघा, द फर्स्ट पॅरेग्राफ ऑफ युअर ईमेल शुड इन्क्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाय यू आर रायटिंग. बी क्लिअर अँड डायरेक्ट. इफ you are applying for a job, mention the job title. If you want an informational interview, state that in your opening sentence. आपल्या ईमेलचा उद्देश, नोकरीविषयी कुठून माहिती मिळाली इत्यादी पदाचे शीर्षक त्याच्यामध्ये आपण लिहिणं गरजेचं आहे. त्यानंतर मिडल पॅरेग्राफमध्ये बघा, द नेक्स्ट सेक्शन of your email message should describe what you have to offer the employer, or if you are writing to ask for help, what type of assistance you are seeking. Keep it concise and flawless with relevant punctuation. दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये तुम्ही काय करायचं आहे, तर या पदाशी संबंधित आपली सर्वात महत्त्वाची पात्रता, आपल्याकडे असणारी इतर कौशल्ये याविषयी थोडक्यात मुख्य मुद्द्यांच्या स्वरूपात लिहावे. तपशील सी व्हीमध्ये देता येईल. तो तपशील असतो तो आपण कार्बन कॉपीमध्ये सी व्हीमध्ये देऊ शकतो. त्यानंतर फायनल पॅरेग्राफ, कन्क्लूड युअर ईमेल बाय थँकिंग द एम्प्लॉयर for considering you for the position or your connection for helping with your job search. पदासाठी आपला विचार केल्याबद्दल मॅनेजर, डायरेक्टर, मालक इत्यादींना धन्यवाद देऊन आपण ईमेलचा शेवट करायचा आहे. आपण भेटण्यास उत्सुक असल्याचे सूचित त्याच्यामध्ये करू शकतो. म्हणजे आपण ज्यावेळेला ईमेलचं फायनल पॅरेग्राफ लिहितो त्याच्यामध्ये आपण ज्या पदासाठी आपला विचार केला गेलेला आहे
ज्या पदाबद्दल आपण लिहिलेलं आहे त्या पदाच्याबद्दलचे जे काही मॅनेजर असतील, डायरेक्टर असतील किंवा मालक असतील इत्यादींना आपण धन्यवाद द्यायचे आहेत आणि ईमेलचा शेवट करायचा आहे. आपण भेटण्यास उत्सुक आहे असं त्याच्यामध्ये आपण मेन्शन करू शकतो, त्याच्यामध्ये आपण सूचित करू शकतो. आता ईमेल सिग्नेचर समाप्त कसं करायचं आपण ईमेल, तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ॲड्रेस, फोन नंबर, देन फोन नंबर इत्यादीचा त्याच्यामध्ये उल्लेख करायचा आहे. म्हणजे ईमेल स्वाक्षरी करायची आहे, आपलं नाव आडनाव लिहायचं आहे, ईमेल पत्ता आणि फोन नंबर आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचा आहे. आता हाऊ टू CC अँड BCC प्रॉपरली. CC आणि BCC कसे करावे. CC म्हणजे कार्बन कॉपी अँड ब्लाइंड कार्बन कॉपी. CC म्हणजे कार्बन कॉपी आणि BCC म्हणजे ब्लाइंड कार्बन कॉपी. CC and blind carbon copy tools are tricky. Sometimes they are useful, but if used improperly, they can be problematic. म्हणजे CC म्हणजे कार्बन कॉपी, याचा अर्थ या पट्टीत लिहिलेल्या पत्त्यांना ईमेलची एक प्रत मिळू शकेल. आणि BCC ही ब्लाइंड कार्बन कॉपी आहे, याचा अर्थ या पट्टीतील पत्त्यांनाही ईमेलची एक प्रत मिळेल, परंतु त्यांची नावे शीर्षस्थानी असलेल्या यादीत दिसणार नाहीत. CC आणि BCC ही साधने फसवी आहेत. काही वेळा ती उपयुक्त असतात, परंतु जर अयोग्यपणे जर वापरली तर ती समस्या निर्माण करू शकतात. Here are given in page number 108. Here are given some examples of email writing. These examples we will see later on. Today we stop here.